آئیے کلام مقدس میں سے عہد جدید میں سے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، عہد جدید میں سے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ عہد جدید میں سے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب سب دہرائیں بلند آواز سے: کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند مہربان بزرگ آسمانی باپ، خداوند آج اس پاک اور مقدس سبت کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ خداوند خدا، جتنی جانیں تیری حضوری میں جھکی ہیں، ایک ایک جان کو چھونا، برکت دینا۔ آج کا کلام خداوند تیرے لوگوں کے لیے بہت سا پھل لائے، تیرے لوگ کلام کی باتوں کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور بہت سا پھل لائیں۔ خدا قدوس، پڑھے گئے کلام پر تیری خاص برکت چاہتی ہوں، اور خداوند میں اپنے آپ کو بھی تیری پاک حضوری میں چھپاتی ہوں۔ خداوند مجھے سر سے پاؤں تک چھونا، پاک کرنا، خیالات کو یکسوئی عطا کرنا، اور خداوند میں نہ بولوں بلکہ تیرا پاک روح مجھ میں ہو کر بولے، یسوع مسیح کے فتح مند نام میں، آمین۔ خوبصورت آیت: خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی کا تصور، آب حیات کا تصور غیر اقوام میں بھی پایا جاتا ہے۔ دیو مالائی سٹوریز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ ہندوازم میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو امرت کا ذکر ملے گا، اور بہت سی اگر آپ انڈین موویز دیکھیں نا تو ان میں آپ کو بڑا سیکھنے کو ملے گا کہ وہ لوگ کس طرح امر ہونا چاہتے ہیں، یا ان کا تصور جو ہے امر ہونے کا وہ کیا ہے۔ اب وہ لوگ بہت دفعہ امر ہونے کے لیے بچوں کا خون استعمال کرتے ہیں، پہلوٹے بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کا خون استعمال کرتے ہیں، وہی دیوی دیوتاؤں والا سلسلہ۔ اسی طرح ایک شخص خضر اپنے گھوڑے پر، ایک روایت ہے، اپنے گھوڑے پر جاتا ہے اور بہت دور دراز آب حیات کا چشمہ ڈھونڈنے نکلتا ہے، بڑا لمبا سفر کرتا ہے۔ جب وہ اس چشمے کے قریب پہنچتا ہے تو بالکل اس کے قریب جانے سے پہلے وہ کچھ اس کے اثرات دیکھتا ہے، تاثرات دیکھتا ہے، اور وہ اثرات کیا ہیں؟ وہاں پر وہ پرندوں کو دیکھتا ہے جو بڑی جان کنی کی کیفیت میں ہیں، جنہوں نے اس چشمے کا پانی پی رکھا ہوتا ہے۔ حیران ہوتا ہے، سراسیمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ مزید آگے بڑھتا ہے، وہ عمر رسیدہ اشخاص کو دیکھتا ہے، وہ نہایت بزرگ ہو چکے ہیں، ان کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، لیکن ایک خاص چیز، بہت مایوس ہیں وہ لوگ، وہ موت مانگ رہے ہیں، موت کے منتظر ہیں، لیکن انہوں نے آب حیات پی لیا ہوا ہے، جس کو امرت کہتے ہیں لوگ۔ اب یہاں سے ہمیں ایک بات، ایک سبق
हमें मिलता है कि हम जब इस दुनिया में पैदा होते हैं, हमारे दिन, हमारे अय्याम जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हम जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं, और जो जो हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, शबो रोज गुजारते हैं, हमारी उम्र में से हर दिन एक दिन घटता जाता है, घंटे घटते हैं, सेकंड्स घट जाते हैं। कभी इस बात को हमने बॉदर नहीं किया, कभी इस बात पर हमने गौर नहीं किया। अब मौत जो है एक बरकत है। अगर आप मौत का मजा नहीं चखेंगे तो आप मौत के लिए चिल्लाएंगे, तड़पेंगे कि जिंदगी से बेहतर मौत है। लेकिन हयात का दरख्त, हमेशा की जिंदगी का तस्वुर तो बाइबल भी करती है। बाइबल भी नहीं करती बल्कि बाइबल ही करती है। और इस हयात अबदी के लिए, इस आबे हयात के लिए वो हमें बड़ी तसल्ली और तशफ़ी का पैगाम देती है। हम पैदाइश की किताब में हम देखते हैं, बागे अदन में खुदा ने आदम और हवा को रखा और वहां पर हयात का दरख्त भी लगाया। इब्लीस से आजमाए गए और इब्लीस ने उनको बहका दिया और उन्होंने मौत को खरीद लिया। जब मौत को खरीद लिया तो फिर उन्हें बाहर निकाल दिया गया ताकि ये बाग के मरकज में जो दरख्त है, हयात अबदी का दरख्त जो है, कहीं ये उसको ना छू ले और कभी ना मरे। लिहाजा उनको बागे अदन में से बाहर निकाल दिया गया। अब ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। कलाम मुकद्दस ऐसी बेशुमार मिसालों से भरा पड़ा है। खुदा में यीशु मसीह एक सामरी औरत को मिलते हैं, कुएं पर जाते हैं। अब यीशु मसीह की तड़प देखें आप, यीशु मसीह का बोझ देखें आप। वो किसी एक जिंदगी को भी स्पेयर नहीं करते। वहां पर उन्हें पता था कि एक जान, एक बदन, एक रूह मेरी मुंतजिर है। यीशु मसीह उस कुएं पर जाते हैं और सामरी औरत से कहते हैं मुझे पानी पिला। अब सामरी औरत कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी मांग रहा है। खुदा में यीशु मसीह कहते हैं अगर तू जानती कि तुझसे कौन पानी मांग रहा है और अगर तू खुदा की बख्शिश को समझती तो तेरी जिंदगी से पानी की नदियां जारी हो जाती। उसने कहा खुदावन मुझे भी वो पानी दे ताकि मैं दोबारा प्यासी ना हो और मैं यहां पर आऊं, मुझे पानी भरना ना पड़े। यीशु मसीह ने उससे आगे क्या कहा? खुदा में यीशु मसीह फरमाते हैं कि अपने शौहर को ले आ। यीशु मसीह ने उसे पानी की बात नहीं कही। यीशु मसीह ने उसे कहा तू अपने शौहर को यहां ले आ। वो कहती है मैं बेशौहर हूं। यीशु मसीह ने कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और अभी भी जिसके पास है तू वहां पर भी तू जायज तौर से नहीं रह रही। मसीहियत में हमेशा की जिंदगी का तस्वुर जो है वो एक लाजवाल हकीकत है। आप बहुत से बुजुर्गान को पढ़ते होंगे, मिशनरीज को आपने पढ़ा होगा। मुकद्दस पॉलीकार्प एक शख्सियत थी। मुकद्दस पतरस रसूल के वो जानशीन थे और स्मुरना की कलीसिया के बिशप थे। स्मुरना की कलीसिया को ये पैगाम खुदा की तरफ से मिला था कि जो कोई गालिब आए हमेशा की जिंदगी का ताज उसको दिया जाएगा। और इस कलीसिया का बिशप जो थे ये बिशप पॉलीकार्प थे। उनकी उम्र तकरीबन 86 बरस थी। अब उस